தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. So dear friends, we are gathered here just like the people who are gathered in front of the Basilica of St. Peter's to pay their homage to our deceased Holy Father Pope Francis. அன்புக்குரியவர்களே, எவ்வாறு புனித பேதுரு பேராலயத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நம்முடைய திருத்தந்தையுடைய உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த மக்கள் ரோமை நகரிலே கூடியிருக்கிறார்கள், அதை போல் நாம் ஒரு சிறிய குழுவாக நம்முடைய பங்கின் சார்பாக நாம் இங்கு கூடியிருக்கிறோம். நம்முடைய திருத்தந்தை அவர்களுடைய சிறப்பை பற்றி மறையுரையிலே நான் சில வார்த்தைகள் சொல்ல இருக்கிறேன். இந்த முன்னுரையில் ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். இத்தகைய ஒரு தலைவரை நாம் பெற்றதற்கு இறைவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். So dear friends, the only thing, probably the best thing that we can say about the present Holy Father is he has been one of the best gifts that God has given to us as the leader of the church, and we are grateful to God. With this gratitude for the gift of the Holy Father, let's begin this procession into the church, all the time praying for him and for the church. நாம் இந்த பவனியில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய திருத்தந்தையினுடைய ஆன்மாவிற்காகவும் அதே நேரத்திலே திரு அவையினுடைய அனைத்து கருத்துக்களுக்காகவும் நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம்.
please stand and we shall recite the prayer that is printed in the prayer card. There is a special prayer composed by our fathers. So we shall begin with the prayer. We shall pray in English first. God our Father, God our Father. Please repeat. God our Father, God our Father, we thank you for the gift of our Pope Francis, we thank you for the gift of our Pope Francis, a shepherd after your own heart, a shepherd after your own heart, who walked humbly with us, your people. who walked humbly with us, your people. May his love for creation inspire us to care for the earth. May his love for creation inspire us to care for the earth, Our common home. our common home. May his devotion to truth and justice awaken our conscience to act. May his devotion to truth and justice awaken our conscience to act With integrity and grace. with integrity and grace. In his example of tender mercy, His example of tender mercy. may we learn to see one another through your eyes. May we learn to see one another through your eyes. In his concern for migrants and refugees, In his concern for migrants and refugees, may we hear your call to always welcome the stranger. may we hear your call to always welcome the stranger. May his voice continue to be a beacon of hope May his voice continue to be a beacon of hope and peace for all people. and peace for all people. Let the seeds of love and compassion Let the seeds of love and compassion he has shown continue to bear fruit in the church and the world. he has shown continue to bear fruit in the church and the world. Amen. Amen. அன்பு தந்தையே இறைவா, அன்பு தந்தையே இறைவா, நல்லாயனாகிய உம் இதயத்தை தாங்கி நல்லாயனாகிய உம் இதயத்தை தாங்கி எங்களை வழி நடத்திய எங்களை வழி நடத்திய எம் பாசமிகு திருத்தந்தை பிரான்சிஸை எங்கள் பாசமிகு திருத்தந்தை பிரான்சிஸை எங்களுக்கு கொடையாக அளித்தமைக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். எங்களுக்கு கொடையாக அளித்தமைக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். படைப்பின் மீது அவர் காட்டிய பரிவிரக்கமும் அன்பும் படைப்பின் மீது அவர் காட்டிய பரிவிரக்கமும் அன்பும் எங்களையும் இப்பூமியை எம் இல்லமாக நேசிக்க கற்று தருவதாக. இப்பூமியை எம் இல்லமாக நேசிக்க கற்று தருவதாக. அவர் உண்மையின் மீதும் நீதியின் மீதும் காட்டிய அர்ப்பண உணர்வு அவர் உண்மையின் மீதும் நீதியின் மீதும் காட்டிய அர்ப்பண உணர்வு எங்களின் மனசாட்சியை எங்கள் மனசாட்சியை நல்லெண்ணத்திலும் அருளிலும் வாழ தட்டி எழுப்புகிறது. நல்லெண்ணத்திலும் அருளிலும் வாழ தட்டி எழுப்புகிறது. அவர் வாழ்ந்து காட்டிய பரிவிரக்கம் அவர் வாழ்ந்து காட்டிய பரிவிரக்கம் எங்களையும் இரக்க கண்களால் கண்டுகொள்ள அழைப்பதாக. இரக்க கண்களால் கண்டுகொள்ள அழைப்பதாக. இச்சூழலில் இடம் பெயர்ந்தோரிடமும் அகதிகளிடமும் அவர் காட்டிய பரிவிரக்கம் அந்நியர்களுக்கு நீர் அளிக்கும் அழைப்பை நினைவூட்டுவதாக. அவர் விதைத்த அன்பின் விதைகள் திரு அவையிலும் உலகிலும் முளைத்து கனி தருவதாக. ஆமென். உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு ஆட்சி உண்டாகுக. உலகிலே நல்மனத்தோர்க்கு அமைதியாகுக. உம்மை புகழ்கின்றோம், உம்மை வாழ்த்துகின்றோம், உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம். உமது மேலான மாட்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறு
இறைவனின் செம்மறியே, தந்தையின் திருமகனே, உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றருளும். தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருப்பவரே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே நீரொருவரே தூயவர், நீரொருவரே ஆண்டவர், நீரொருவரே உன்னதர், தூய ஆவியாரோடு தந்தையாகிய இறைவனின் மாட்சியில் இருப்பவர் நீரே. ஆமென். இன்றைய திருப்பலியானது பின்வரும் கருத்துகளுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது. நன்றியறிதலாக ஃபார் தேங்க்ஸ் கிவிங் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பேட்ரிக் செல்வம் அவருடைய 52வது திருமண நாளை கொண்டாடுகின்றார்கள். செல்வராணி கிரி சாண்ட்ரா பிரின்சி தன்னுடைய 3வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். சர்மிளா கோபிநாத் சுகப்பிரசவத்துக்கு நன்றியாகவும், ஏ ஞானப்பிரகாசம், ஆரோக்கியதாஸ் வெரோனிகால் 53வது திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். ஃபியூனிக்ஸ் மற்றும் எஸ்ரா, ஜெர்லின் காலின்ஸ், அந்தோனி தாஸ், காணிக்கை மேரி மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர். For the special intentions of the following persons, சிறப்பு கருத்துகளுக்காக பிரதர் கிரண் ராஜ், குணசீலன் பிரேமா வீடு கட்டும் பணி தடையில்லாமல் கட்டி முடிக்க வேண்டியும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். ஆண்மலை பாட்சிக்காக ரிப்போஸ் ஆஃப் த சோல்ஸ் ஆஃப் ஜோ தி கோஸ்டா அண்ட் ஜார்ஜ் கிளார்க், ஃப்ரெடி டாகெட் அண்ட் கிளாட்டன் மார்டின்ஸ், எவ்லின் மிஸ்க்வித், கிளென் மைக்கேல் ரோமியோ, மிஸ்ஸஸ் ஜான் பெல், பவுலோ பிரெந்தா ஆசே, கே ஆம்ஸ்ட்ராங், டேனியல் பாலாஜி, ஜோஸ்வின் ஸ்டெல்லா, அந்தோனி பிச்சை, ஸ்டீஃபன் ஜார்ஜ், கஸ்தூரி ஆலிஸ் வெரோனிகா 14வது ஆண்டு நினைவில் இருக்கிறார்கள். எம் அந்தோனி ஜார்ஜ், ஜே செபாஸ்டியன், தானியா ரொசாரியோ மற்றும் டோனி டாயில். உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்கள் ஆல்பர்ட் எட்வர்ட் மற்றும் ஆர்டின் வீலர், கிளமன் ஜூலியன் அண்ட் மெபியஸ் ஆஃப் மார்டின் அண்ட் ஃபேமிலி, கிளாட்டன், சாண்டி and members of சாண்டி family. பட்டம்மாள் என்கிற அன்னம்மாள் இவர்களுக்காக வேண்டுவோம். May the Lord in His good mercy give them eternal rest. மன்றாடுவோமாக. இறைவா, ஆன்மாக்களுக்கு உண்மையாக கைமாறு அளிப்பவரே, இறந்தவும் அடியாரான திருத்தந்தை பிரான்சிஸை புனித பேதுருவின் வழிவந்தவராகவும் உமது திரு அவையின் ஆயராகவும் ஏற்படுத்தினீரே. அருளையும் இரக்கத்தையும் வழங்கும் மறைபொருட்களை அவர் இவ்வுலகில் உண்மையுடன் பகிர்ந்து அளித்தது போல விண்ணுலகில் திருமுன் அவற்றின் பயனை முடிவின்றி பெற்று பேரின்பம் கொள்ள செய்வீராக. உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். The first reading, there is no other name by which we must be saved. A reading from the Acts of the Apostles, chapter 4, verses 1 to 12. In those days, as Peter and John were speaking to the people, after the lame man was healed,
The priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But many of those who had heard the word believed, and the number of the men who came was about 5,000. On the next day, their rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem with Annas, the high priest, and Caiaphas, and John and Alexander, and all who were of the high priestly family. And when they had settled them in the midst, they inquired, "By what power or by what name did you do this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is a stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." The word of the Lord. Responsorial Psalm. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Our response? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Give praise to the Lord, for he is good. His mercy endures forever. Let the house of Israel say, his mercy endures forever. Let those who fear the Lord say, his mercy endures forever. Response? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, a marvel in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us rejoice in it and be glad. Our response? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. O Lord, grant salvation. O Lord, grant success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and he has given us light. Our response? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Kindly rise for the gospel acclamation. This is the day the Lord has made. Let us rejoice in it and be glad. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. ஆண்டவர் உங்களோடு என்றும் இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. புனித யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. யோவான் எழுதிய நற்செய்தி பிரிவு 21 இறை சொற்றொடர்கள்
1 14 முடிய. அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடருக்கு திபேரிய கடல் அருகே மீண்டும் தோன்றினார். அவர் தோன்றியது இவ்வாறு: சீமோன் பேதுரு, திதிம் எனப்படும் தோமா, கலிலேயாவிலுள்ள கானாவைச் சேர்ந்த நத்தனியேல், செபதேயுவின் மக்கள் ஆகியோரோடு இயேசுவின் சீடர்களுள் வேறு இருவரும் கூடியிருந்தனர். அப்போது சீமோன் பேதுரு அவர்களிடம், நான் மீன் பிடிக்கப் போகிறேன் என்றார். அவர்கள், நாங்களும் உம்மோடு வருகிறோம் என்று போய் படகில் ஏறினார்கள். அன்று இரவு அவர்களுக்கு மீன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. ஏற்கனவே விடியற்காலை ஆகியிருந்தது. இயேசு கரையில் நின்றார். ஆனால் அவர் இயேசு என்று சீடர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. இயேசு அவர்களிடம், பிள்ளைகளே, மீன் ஒன்றும் அகப்படவில்லையா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள் இல்லை என்றார்கள். அவர், படகின் வலப்பக்கத்தில் வலை வீசுங்கள், மீன் கிடைக்கும் என்று அவர்களிடம் கூறினார். அவர்களும் அவ்வாறே வீசினார்கள். மீன்கள் மிகுதியாய் அகப்பட்டதால் அவர்களால் வலையை இழுக்க முடியவில்லை. இயேசுவின் அன்பு சீடர் அதைக் கண்டு பேதுருவிடம், அங்கு நிற்பவர் ஆண்டவர்தாம் என்றார். அதை கேட்டவுடன் தம் ஆடையை களைந்திருந்த சீமோன் பேதுரு ஆடையை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு கடலில் குதித்தார். மற்ற சீடர்கள் மீன்களுடன் வலையை இழுத்து கொண்டு படகிலேயே வந்தார்கள். அவர்கள் கரையில் இருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை, ஏறக்குறைய 100 மீட்டர் தொலையில்தான் இருந்தார்கள். படகை விட்டு இறங்கியவுடன் கரியினால் தீ மூட்டியிருப்பதையும் அதன் மீது மீன் வைத்திருப்பதையும் அவர்கள் கண்டார்கள். அங்கு அப்பமும் இருந்தது. இயேசு அவர்களிடம், நீங்கள் இப்போது பிடித்தவற்றில் சில மீன்களை கொண்டு வாருங்கள் என்றார். சீமோன் பேதுரு படகில் ஏறி வலையை கரைக்கு இழுத்தார். வலை நிறைய பெரிய மீன்கள் இருந்தன. அவற்றின் எண்ணிக்கை 153. இத்தனை மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழியவில்லை. இயேசு அவர்களிடம், உணவருந்த வாருங்கள் என்றார். சீடர்களுள் எவரும் நீர் யார் என்று இயேசுவிடம் கேட்க துணியவில்லை. ஏனெனில் அவர் ஆண்டவர்தாம் என்று அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். இயேசு அவர்கள் அருகில் வந்து அப்பத்தை எடுத்து அவரிடம் கொடுத்தார். மீனையும் அவ்வாறே கொடுத்தார். இவ்வாறு இயேசு இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு தம் சீடருக்கு இப்போது 3ஆம் முறையாக தோன்றினார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறையேசுவில் அன்பு நிறை சகோதர சகோதரிகளே, ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ஓரிரு வார்த்தைகள் சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன். கொஞ்சம் நீளமாக இருந்துச்சுனாக்க பொறுத்து கொள்ளுங்கள். So dear friends, I will say a few words in English as well as in Tamil. So please bear with me if it's going to be a little long. First, I would like to impress on each of us, it is not easy to be a pope. It's not very easy because you have in the church people who like to remain in the past. We would call them traditionalists, sometimes conservatives. All around the Pope, forget about the people who are outside. And there are people who are progressives, liberals, who like to move the church towards the future with lot of, let's say, changes. Imagine for a leader of the church to keep these two groups together. And today, if there is any difficulty in the church, this is the difficulty. There's no other difficulty. How to balance the traditionalists who don't want to change anything, even if the Holy Father wants to change, they don't want to change.
and to what extent we can be progressive. How can we take the church from the past to the 2025, the third millennium? And this is a very, very difficult task for any Holy Father for that matter. So that's the first thing that I want to tell you. It looks very nice. He's very dressed up very beautifully, and then the moment he raises his hands to give his blessings, but we should know the one who stands in the place of the Holy Father is going through a personal, what I would say, a tension, a conflict in the church. And for that matter, any pope who's going to come in the future will also do the same. So that's the first thing that I would like to say. Please pray for our Holy Father every day, just because this is a very difficult task, a very responsible task, a very delicate task to include everyone, both the conservatives as well as the progressives. It's not easy. I know what it is to be in a parish priest. And imagine for a Holy Father who's the leader of almost 4 billion people. And that's not so easy. And secondly, I would like to summarize his life and his activities, more than his life, because we have been hearing all these, practically this whole week about his life, but about him in 5 short, let's say, reflections. First and foremost, he wanted a change. He wanted transformation in the church. And true to his nature, he wanted to start the transformation from within. He was not asking the people to change. No. He wanted the church, the structure to change. People did not like that. He started from within the church. Just 2 little, indications to tell you how he wanted to change the church. He wanted the church to be close to the poor. And at the same time, also he wanted a church to be poor. Now that's a great, change. Start with the church. The church must be poor, and church must go to the poor. And next, we all talk about the participation of lay people, or particularly of women. You know how many women are now in the Curia or in the Vatican, administration? A number of sisters and lay women are, in fact, now doing what in the past only cardinals, archbishops, and priests were doing. And that's a great, transformation that he has brought about. And there is another transformation. It is not a top-down type of a structure and administration that he wanted. No. He said, we need to sit around. We need to talk to each other. And we need to listen, and take an action together. It's called synodality. You know that this word synodality, whether we understand it or not, we have been hearing that as an echo for the past several years. And he is the one who initiated this word, synodality. So that's the first one. He is a person who wanted a change, who wanted a transformation, and he wanted to start from within the church. The second, which is another very important characteristic of him, is his simplicity, his humility, and his truthfulness. Dear friends, he was not afraid of anybody. Only a person who is truthful will not be afraid of anyone. One who is not truthful will compromise. He will try to please everyone. But he was not pleasing everyone. That's why some of the cardinals and some of the archbishops, some of the bishops, and some of the very educated elite in the church were against him. Because
They could not listen, and they could not understand what he was saying, and they were unwilling to accept what he was telling to tell them. Only a person with truthfulness will be able to do that. Another indication for his humility and simplicity, we all know he began his pontificate as the Pope, by doing what? He did not bless us first. He bowed down and he told the people to bless him. What a big change it was. That is simplicity. And he said, "Who are you?" They said, "I am a sinner." That is the humility and then the simplicity. You know that the man from the beginning, he simply said, "I don't like to live in the past. I like to live a very simple life with the people." So he refused to make use of the palace that was usually used by the popes. And he said, "I will stay in this simple residence where he used to come and stay earlier whenever he was coming for meetings. And he would eat with the people and not in a separate place. And he would carry his bag always. You might have seen him even climbing up the aeroplane. He will be carrying this, I don't know what he had it, probably might have had the breviary inside this, not much inside his bag, but he would carry it. Today, even to carry a small towel or even a kerchief, I used to see some of these ministers and others, there'd be a peon who will be standing next to him even to hold the kerchief. Now the leader of, let's say a church, a universal church, the leader of 1.4 billion people, he said, "No, I will carry my bag." My dear friends, this person was a simple, humble, and a truthful person. He did not bother about what people would tell him. And thirdly, and this is another very basic characteristic of him from the beginning, and that is mercy is in fact the very grammar of God, another name for God. Mercy is the basic way in which the church should function. And that's what we had the year of mercy, if you remember that. The year of mercy, the door of mercy. And then we had all those people, the missionaries of mercy, who were going and blessing and even, let's say, forgiving sins that were not given to the priest to forgive. All these we have heard. So mercy was for him not a kind of, a quality of God. It is the very nature of God. Many people do not like that. Oh, this person is very cheap with mercy. He wants to forgive everything. No, but I think he was very, very clear. This was also the word John the 23rd used as he was about to begin the Second Vatican Council. He said, the church is in need of not severity, but it needs the balm of mercy and gentleness. And that's what this Pope was characterized by. If you take that word mercy away from Pope Francis, then he is not Pope Francis. And the next very important characteristic of him is he is a person who was a lover of nature, true to the name that he took, Francis of Assisi. So he loved nature. And not only he loved nature, he developed a spirituality of nature. It's called eco-spirituality. And in fact, he wanted all of us to take care of this earth as our common home, as we read in the prayer. So he wanted the church, the church to take care and make all efforts to take care of Mother Earth. Taking care of the Mother Earth is part and parcel of our faith in creation. And that's what he would say. And in fact, he wrote enough and more books, and I don't want to mention that all of them. And the fifth one, with this I conclude. He was a person who was appealing to justice and fair treatment. He said very clearly, if there is no justice, there is no peace.
He is the first person to raise his voice wherever there was war. Where there was war between Ukraine and Russia, he was the first one to, let's say, condemn that. When the war began between Israel and Gaza, he was the first one very strongly. Though the Israeli government criticized him, Americans criticized him, Russians criticized him, everyone criticized him, but he said, no, war is not the solution for everything. So, my dear friends, this is the person whom we have lost. A leader, for me, an inspiration. I think he's a legend and probably a great chapter in the history of the church. Just 12 years. And in 12 years, what an enormous transformation this person could bring. So this is the person whom we are celebrating, and let us commend him to the hand of God and to the mercy of God. இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது முதலில் என்னுடைய உள்ளத்தில் தோன்றிய கருத்து இதுதான். ஒரு திருத்தந்தையாக இருப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. பழமைவாதிகளையும் புதியதை எப்பொழுதுமே தேடிக்கொண்டிருக்கின்றவர்களையும் ஒன்று சேர்த்து அந்த திரு அவையை ஒரு நேர்மையான ஒரு பாதையில் எடுத்து செல்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான அது ஒரு செயல் அல்ல. எத்தகைய ஒரு இடர்பாடுகளுக்கு இடையிலே இந்த பழமைவாதிகளையும் புதுமையை, அதாவது நவீனத்தை தேடி சென்ற அவர்களையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே ஒரு குடும்பமாக இந்த திரு அவையை கட்டி அவர் எடுத்து சென்றார். அவ்வளவு எளிதல்ல. அதனால தான் அவருக்கு இருந்த விரோதிகள், எதிரிகள் எல்லாம் வெளியில யாருமே கிடையாது. அவருக்கு இருந்த எதிரிகள் எல்லாம் திரு அவைக்குள்ளே தான் இருந்தார்கள். பழமைவாதிகளிலும் சிலர், அந்த புதுமையை தேடியவர்களிலும் சிலர். இந்த திருத்தந்தையை ஒரு 5 சிறிய கருத்துக்களோடு நான் ஒப்பிட்டு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு, அவர் செய்த அந்த செயல்களை நான் ஒரு சுருக்கமாக உங்களிடம் பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன். முதலிலே, அவர் மாற்றத்தை விரும்பியவர். ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்று அவர் துவக்கத்திலேயே அதை செய்தவர். அந்த மாற்றம் என்பது வெளியில் உருவாக வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை. அந்த மாற்றம் திரு அவைக்குள்ளேயே அது துவங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். அதனால தான் என்ன பண்ணார், திரு அவையினுடைய அமைப்பை அவர் மாற்றினார், பல நிலைகளிலே மாற்றினார். எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தாலும் அந்த எதிர்ப்புகளையும் தாங்கி கொண்டு அந்த திரு அவையினுடைய மாற்றத்திற்கு அவர் அடி எடுத்து வைத்தார். எவ்வளவு பழமைவாதிகள் உள்ள இருப்பாங்க தெரியுமா? அவர்களை எல்லாரும் அவர் பொருட்படுத்தல. அதாவது கடவுள் மேல் நம்பிக்கையை வைத்து, இறைவன் மேல் தன்னுடைய ஆழ்ந்த விசுவாசத்தை வைத்து அந்த திரு அவையை அவர் ஆட்டிவிட்டார். அது கொஞ்சம் அசைஞ்சது என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும். திரு அவை அவ்வளோ சீக்கிரமும் அசையாது, அவ்வளோ சீக்கிரம் மாறாது. ஆனால் அதை கொஞ்சம் மாற்றி காட்டியவர் இந்த நபர். அந்த மாற்றத்திற்கான சில அறிகுறிகளை நான் ஏற்கனவே ஆங்கிலத்தில் சொன்னது போல, நாம் இப்பொழுது பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும், பெண்களுக்கு திரு அவையிலே ஒரு பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் பல முறை நாம் அதை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இவர் செயல்முறையில் காட்டியவர். அந்த திரு அவையினுடைய அந்த அமைப்பிலே பல பெண்கள் இப்பொழுது பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய சார்பாக. அது மட்டுமல்ல, அந்த திரு அவை என்பது மேலிருந்து கீழ் நோக்கிய அது ஒரு திரு அவையாக அல்ல, மாறாக எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய இயங்கக்கூடிய ஒரு திரு அவையாக அது பயணிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். அதைத்தான் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக மீண்டும் மீண்டும் நம் எல்லோருக்கும் அதாவது நமக்கு அதை மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி அதை இன்னும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை என்று சொன்னாலும், ஏதோ ஒரு அளவுக்கு இந்த திரு அவையானது ஒரு ஒருங்கியக்கிய ஒரு திரு அவையாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு மிக உன்னதமான
ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பான மாற்றத்தை அவர் கொண்டு வந்தவர். எல்லாரும் இப்போ கூட பாருங்க, நம்ம பூசை பார்த்தா கூட இப்படி தானே இருக்குது. சாமியார் தான் பேசுறாரு, மற்றவங்க எல்லாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. அதனால் நீங்கள்லாம் பேசாமல் இருக்கிறீங்க இல்லையா? அந்த ஒரு நிலை மாற வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். அதற்காகத்தான் இந்த ஒருங்கிய திரு அவை என்று சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அந்த ஒரு திரு அவை அந்த கூட்டத்தில் அவங்க ஒரு மேஜையினுடைய சுற்றி உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். அங்கே ஆயர்கள் இருந்தார்கள், கர்தினால்கள் இருந்தாங்க, நம்முடைய போப்பாண்டவர் அதாவது நம்ம திருத்தந்தை இருந்தார், சாதாரண இளைஞர்கள் இருந்தார்கள், பொதுநிலையினர் இருந்தார்கள், சகோதரிகள் இருந்தார்கள், சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். எல்லாம் ஒரு டேபிள் சுற்றி உட்காந்துட்டு ஒருவரோடு ஒருவர் உரையாடினார்கள். இத்தகைய ஒரு திரு அவை வேண்டும் என்ற ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கினவர் நம்முடைய திருத்தந்தை. அதான் மாற்றம் என்பது வெளியில் இருக்கக்கூடாத மாற்றம். அந்த மாற்றம் என்கிட்ட இருந்து துவங்கணும் என்ற அந்த ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு கருத்தை நமக்கு விட்டு சென்றவர். இரண்டாவதாக, தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எளிமை, அந்த ஏழ்மை, அதே நேரத்தில் உண்மை என்ற அந்த ஒரு பண்புகளுக்கு சொந்தக்காரர் அவர் எப்பொழுது தன்னுடைய அந்த திருத்தந்தையினுடைய அந்த ஒரு பொறுப்பை ஏற்றாரோ, அது ஏற்கும் பொழுதே அவர் என்ன சொன்னார், அவர் நமக்கு தன்னுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தை முதல்ல கொடுக்கல, அவரே தலை வணங்கினார். உங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க டிவியில் கண்டிப்பாக, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கிடையாதுல்ல, 2013 தான் நடந்தது இது. நான் தலையை அவர் வணங்கி நான் சொல்ல, நீங்கள் என்ன ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னார். திருத்தந்தை நம்மிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கி தன்னுடைய பொறுப்பை அவர் துவங்கினார். அது மட்டுமல்ல, அவர் நான் யார், நீர் யார் என்று கேட்ட பொழுது அவர் நான் ஓர்ஹே பெர்கோலியோன்னு சொல்லலை. அவர் என்ன சொன்னார், நான் ஒரு பாவி. இதுதான் ஒரு அந்த தாட்சி உள்ள எளிமையான ஏழ்மையான உண்மையுள்ள ஒரு தலைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு. அந்த பண்பை அவர் மிகவும் அழகாக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்டினார். அந்த ஆடம்பரமான அரண்மனையான அந்த திருத்தந்தையர்களுக்கு உரிய அந்த ஒரு இடத்துல அவர் தங்கவில்லை. துவக்கத்தில் சொல்லிட்டா எனக்கு அது வேண்டாம், பெரிய பெரிய விலை உயர்ந்த அந்த வாகனங்களில் நான் பயணிக்க விரும்பவில்லை, ஒரு சின்ன ஒரு வாகனம் எனக்கு போதும் என்றார். போட்டுக்கொள்கின்ற அந்த காலணிகள் கூட திருத்தந்தையர்களுக்கு வித்தியாசமாக இருந்திருக்கிறது, அது கூட எனக்கு வேண்டாம் என்று விட்டார். எல்லாவற்றிலும் ஒரு மாற்றம், அதில் அந்த ஒரு எளிமை, அதில் ஒரு அந்த தாழ்ச்சி, அதில் ஒரு உண்மை, இதைத்தான் அவர் தன்னுடைய அணிகலனாக அவர் ஏற்றவர். அது மட்டுமல்ல, அவர் என்ன சொன்னார், திரு அவை ஏழ்மையாக இருக்க வேண்டும், ஏழையாக இருக்க வேண்டும், அது ஏழைகள் மேல் தன்னுடைய அக்கறையை காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னவர் இந்த திருத்தந்தை அவர்கள். மூன்றாவதாக, இந்த திருத்தந்தை அவர்கள் அவருக்கு ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நாம் அவரோடு இணைத்து நாம் பேசவில்லை என்று சொன்னால் நாம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லலாம். அதாவது இரக்கம். இரக்கத்திற்கு அவர் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்று சொன்னால், இரக்கத்தின் ஆண்டு ஒன்றை உருவாக்கி அந்த ஆண்டிலே திரு அவையிலே ஏற்கனவே பல நிலைகளிலே துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொது நிலையினருக்கு அந்த இறைவனுடைய இரக்கத்தையும் மன்னிப்பையும் கொண்டு வந்தவர். பல தம்பதியர்கள் மிகவும் துன்பத்திலும் துயரத்திலும் இருக்கின்றவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டினார். பல மக்கள் என்னை பொறுத்த அளவில் அவரை பார்த்தவுடனே, அவருடைய அந்த இரக்க குணத்தை பார்த்தவுடனே, மன்னிக்கின்றது ஒரு குணத்தை பார்த்தவுடனே பலர் மனம் திரும்பினார்கள். தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் திருத்தி கொண்டு உள்ளே வந்தார்கள், திரு அவைக்கு வந்தார்கள். அந்த இரக்கம் என்பது, அவர் என்ன சொன்னார், அந்த இரக்கம்தான் இறைவனுடைய தன்மை. அந்த இறைவனுடைய இயற்கை, அவருடைய தன்மை என்னவென்றால் இரக்கம். இரக்கம் இல்லை என்றால் கடவுள் இல்லை, கடவுள் இல்லை என்றால் இரக்கம் இல்லை என்று சொன்னவர் இந்த ஒரு திருத்தந்தை. அதற்காகத்தான் அந்த இரக்கத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். அந்த இரக்கத்தை அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் கையாண்டார் என்று சொன்னால், இரக்கம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய திரு அவை அதனுடைய பணியை செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் நாம் எல்லோரும் பாவிகள். ஒரு விதத்திலே நாம் மற்றவர்களை குறை கூற முடியாது, நான் மற்றவர்களை மற்றவர்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது. அதான் அடிக்கடி என்ன சொல்வார்,
who am I to judge? நான் எப்படி ஒருத்தர் பற்றி தீர்ப்பு அளிக்க முடியும் என்று சொல்வார். ஏன்? அந்த இரக்கம் என்பது இறைவனுடைய, அது இறைவன் கொடுக்கின்ற ஒன்று. நான் வந்து அதுக்கு நான் பூட்டு போட முடியாது, அதுக்கு நான் ஒரு டோர் போட்டு அதை அடைக்க முடியாது. அடுத்து அவருடைய இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து, அவர் இந்த இயற்கையை நேசித்தவர். அவருடைய பெயருக்கு ஏற்றது போல புனித அசிசியாருடைய, அந்த பிரான்சிஸ்க் அசிசியாருடைய அந்த பெயருக்கு ஏற்ப இந்த உலகமானது உண்மையிலேயே நம்முடைய சொந்த ஒரு வீடாக, எல்லோருடைய வீடாக மாற வேண்டும், அதில் நமக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை சுட்டி காட்டியவர். ஒரு புதிய இயற்கை ஆன்மீகத்தை உருவாக்கியவர். ஒரு புதிய அந்த படைப்பிற்கே ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுத்தவர். இதையும் நாம் இந்த திருத்தந்தையினுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம். கடைசியாக இந்த திருத்தந்தை அவர்கள் மிகவும் குறிப்பாக நீதிக்காகவும் நேர்மைக்காகவும் அவர் எப்பொழுதுமே குரல் எழுப்பியவர். எங்கு நீதியும் நேர்மையும் இல்லையோ அங்கு அமைதி இருக்காது என்று சொன்னவர். இது ஏற்கனவே நம்முடைய திரு அவையினுடைய ஒரு கோட்பாடு. ஆனால் இந்த கோட்பாட்டை எப்பொழுதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ அந்த சமயத்திலெல்லாம் பயன்படுத்தியவர். எங்கெல்லாம் போர்கள் மூண்டனவோ அந்த நேரத்தில் முதலில் குரல் கொடுத்தவர் நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள். அது உக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அவர்களுக்கு இடையே இருந்திருக்கலாம், அல்லது இஸ்ராயலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும், அதாவது காசா என்ற ஒரு இடத்தில் நடந்த அந்த ஒரு போராக இருக்கலாம், அல்லது ஆப்பிரிக்காவினுடைய அந்த கண்டத்தில் நடக்கின்ற பல இடங்களில் நடக்கின்ற அந்த போர்களாக இருக்கலாம், மியான்மார் அங்கு நடக்கின்ற அந்த ஒரு போர்கள், எல்லா அந்த நிலைகளிலும் அவர்தான் தன்னுடைய முதல் குரலை பதிவு செய்தவர். ஸோ நமக்கு இத்தகைய ஒரு நபர் நம்முடைய ஒரு தலைவராக இருந்திருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே நாம் கடவுளுக்கு நன்றி கூற வேண்டும். அதற்காகத்தான் நாம் இயற்றிய இந்த ஒரு ஜெபத்தில் முதல்ல இவருக்காக நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, இத்தகைய ஒரு பெரிய தலைவரை நாம் இழந்து அவருடைய அந்த இழப்பால் இந்த திரு அவையே ஒரு சோகத்தில் மூழ்கியிருக்கின்ற ஒரு நிலையிலே நாம் இந்த நேரத்தில் அவருக்காக ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகிறோம். அவர் கண்டிப்பாக விண்ணிலே இருக்கிறார், நம்முடைய தந்தையோடு அவர் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருந்தாலும் அவருக்கு நம்முடைய ஜெபங்கள் தேவைப்பட்டால் அதற்காக நாம் ஜெபிப்போம். ஏனென்றால் அவர் பலமுறை என்ன சொல்லியிருக்கிறார், நான் ஒரு மனிதன், நான் ஒரு பாவி அப்படின்னா அவருக்காக நாம் ஜெபிக்கணும். அது மட்டும் அல்ல, அவர் விட்டு சென்ற பல செயல்பாடுகள் இன்னும் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும், நிறைவேற வேண்டும். அதற்கான ஒரு தலைவரை இறைவன் இந்த திரு அவைக்கு தர வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிப்போம். இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அவர் தொடங்கி வச்ச எல்லா விஷயங்களையும் யாராவது புதிய தலைவர் வந்து அதை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும். அதற்காக நாம் ஜெபிப்போம். ஆமென். காணிக்கை பாவம்.
brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice in your hands for the praise and glory of His name, for our good and for the good of all His holy church. We pray, O Lord, that through these devoted offices of the supplication, you may mercifully bestow a blessed reward on the soul of your servant Pope Francis, and on us your gifts of grace through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For as one alone He accepted death, so that we might all escape from dying. As one man He chose to die, so that in your sight we all might live forever. And so in company with the choirs of angels, we praise you and with joy we proclaim. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆண்டவரே, நாங்கள்
கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவுகூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பு அளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன்னின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்துள்ளோம். எங்கள் ஆயர் ஜார்ஜ் எல்லா திருநிலையராகிய அனைவரோடும் மது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்துள்ளோம். தந்தையை நினைவிலிருந்து அழைத்து கொண்ட என் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் என்னும் அடியாரை நினைவு கூர்ந்துள்ளோம். நம்முடைய திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல இருக்க செய்துள்ளோம். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து முது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் மரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். Benevolent Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Peace be with you. Christ will bring us to judgment.
Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to eternal life. Amen. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. யூபிலி ஜெபம். விண்ணக தந்தையே, உம் திருமகன் இயேசுவின் வழியாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நம்பிக்கையும் தூய ஆவியார் எங்கள் இதயங்களில் அனுதினமும் பொழிய செய்கின்ற பிறர் அன்பும் மது அரசின் வருகைக்கான எதிர்நோக்கில் எம்மை பயணிக்க செய்வதாக. படைப்பனைத்தோடும் இணைந்து புதிய விண்ணகம் புதிய மண்ணகம் நோக்கிய எம் பயணத்தில் நற்செய்தியின் விதைகளை நாளும் வளர்த்தெடுக்கும் நல்லோராய் எம்மை மாற்றுவீராக. மீட்பின் யூபிலி கொண்டாட்டம் மற்றும் என் பங்கின் யூபிலி கொண்டாட்டம் ஆகியவற்றின் அருளும் ஆசீரும் விண்ணக செல்வங்களின் மீதான உண்மையான நாட்டத்தை எம்மில் தூண்டி எழுப்புவனவாக. என் பங்கின் பாதுகாவலியான புனித லூர்தனை பரிந்துரையால் மீட்பர் இயேசுவிடமிருந்து வருகின்ற மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் படைப்பணித்திற்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய திருத்தூதர்களாக எம்மை மாற்றுவீராக.
எல்லா மாட்சியும் புகழும் ஆராதனையும் உமக்கே உரித்தாகுக. ஆமென். இறையேசுவில் பிரியமானவர்களே, ஒரு சிறிய அறிவிப்பு. நாளை மாலை மறைமாவட்ட அளவில் சாந்தோமில் இதே போன்ற நினைவு திருப்பலியானது நமது மறைமாவட்ட ஆயர் அவர்களும் குருக்களும் தயார் செய்திருக்கிறார்கள், ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். எனவே பங்கு மக்கள் திரளாக ஒன்று கூடி இதே போல நினைவு திருப்பலியில் பங்கெடுக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். யார் வேண்டாமானாலும் போனோம், எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது. நாளைக்கு மாலை சரியாக 5:30 மணி அளவில் சாந்தோம் பேராலயத்தில் திருப்பலியானது நடைபெறும். இறுதி பாடலின் போது முதலில் குருவானவர்கள் மலரஞ்சலி செலுத்துவார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அருட்சகோதரிகள் மலரஞ்சலி செலுத்தலாம். கடைசியாக பொதுமக்கள் இருவராக வந்து மலரஞ்சலி செலுத்தி நமது மரியாதையை நமது மறைந்த திருத்தந்தை அவர்களுக்கு செலுத்திவிட்டு செல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, உம்மோடு உறவை ஏற்படுத்தும் இத்திருவிழாவால் ஊட்டம் பெற்ற நாங்கள் உம்மை வேண்டுகின்றோம். உமடியாராக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் இவ்வுலகில் உமது திரு அவைக்கு ஒற்றுமையின் அடித்தளமாக விளங்க திருவிழமானீரே. அதனால் அவர் உமது மந்தையின் பேற்றினில் மகிழ்வுடன் சேர்த்து கொள்ளப்படுவாராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். வழக்கமாக 9 நாட்கள் நாம் நம்முடைய திருத்தந்தைக்காக துக்கம் அனுசரிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அது அவ்வளவு செய்வது இல்லை. இருப்பினும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே இன்னொரு 8 நாட்களுக்காக இன்னொரு 6 நாட்கள் ஒரு துக்கம், நம்முடைய தந்தையை நாம் இழந்து விட்டோம் என்ற ஒரு மனநிலையோடு நாம் இங்கிருந்து கலந்து செல்வோம். வீட்டிலும் சில ஆடம்பரமான சில விழாக்களை நாம் தவிர்ப்போம். So dear friends, this is also a moment of mourning for the Holy Father. Supposed to be some 9 days. We have already completed 4 days and another 5 days. So it is good to keep a certain sober lifestyle and also to pray a little more for the Holy Father and for the church. So this is what we are invited to do. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவி நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாருங்கள், திருப்பலி நிறைவு பெற்றது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இறைவனுக்கு நன்றி. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வாழ்வில்
come in line, don't rush. இருவராக வரலாம். நகரினிலே விண்ணக சீயோன் நகரினிலே நிதம் வந்தால் உன் புகழ் அவரிசைக்க புனிதவான தூதருடன் புனிதவான தூதருடன் உம்மை புகழ்ந்திடும் பேரு அவர் பெருக இறந்தோர் வாழ்வு ஒளி பெருக அவர் இறைவாவும் இடம் வந்தடைக இறந்தோர் வாழ்வு ஒளி பெருக அவர் இறைவாவும் இடம் வந்தடைக. மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கின்றாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய் மறவாதே என்றும் மறவாதே மறவாதே மனிதனே. பூவும் புல்லும் போல் புவியில் வாழ்கின்றோம். பூவும் புல்லும் போல் புவியில் வாழ்கின்றோம். பூவும் உதிர்ந்திடும் புல்லும் உலர்ந்திடும். மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கின்றாய் மண்ணுக்கு திரும்புவாய் மறவாதே என்றும் மறவாதே மறவாதே மனிதனே.
இவர்களை வின் சேரும், இவர்களை வின் சேரும். மரித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் மீது மனமிரங்கி ஆண்டவரே இன்ப சாந்தி தாரும், இன்ப சாந்தி. தியாகத்தின் மாதாவே, சிலுவை அடியினிலே சிந்தை நொந்தழுதாயோ, வியாகுல மாமரியே, தியாகத்தின் மாதாவே, சிலுவை அடியினிலே சிந்தை நொந்தழுதாயோ. பன்னிரு வயதில் ஆலயத்தில் அன்று அறிஞர்கள் புகழ்ந்தவரை, பன்னிரு வயதில் ஆலயத்தில் அன்று அறிஞர்கள் புகழ்ந்தவரை, கரங்களை விரித்து கள்வனை போல் கழுமரத்தினில் கண்டதனா, வியாகுல மாமரியே, தியாகத்தின் மாதாவே, சிலுவை அடி